ಸಹೋದರಿ ಲತಾ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಗತಿಸಿ ಹೋದಂಥ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಇದನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ನೆನಪಿಗೆ ಆ ಚಿತ್ರಪಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿಸುವುದು ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಏಸಪ್ಪ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಹೋದರಿ ಲತಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಗತಿಸಿ ಹೋದ ಸ್ವಾಮಿ ಲತಾ ಏಸಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಈ ಪಟವನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ, ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ದಿನನಿತ್ಯ ಆಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ತಳ್ಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರು ಅನುಸರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕಹಿಯಾದ ದಿನಗಳು ಗತಿಸಿ ಹೋದವು ಸ್ವಾಮಿ. ಇಂದಿನ ದಿನದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಕಳಕೊಂಡಂಥ ಮಗಳು, ಕಳಕೊಂಡಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಏಸಪ್ಪ, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಒಂದು ಶಾಂತಿ, ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸು. ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ತಾಯಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ದುಃಖಿಸುವಂಥ ಮಗನನ್ನು ನೀನು ಮುಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮಗನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಗತಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳ ಕಷ್ಟದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗೋಳಾಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಏಸಪ್ಪ, ಇಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಸಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸನ ಒಂದೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇನ್. Thank you, Pastor Tabitha Dominic. So right now we'll have a reflection video of Dr. Grace Lata Daniel of a lifelong commitment, like the services and all the good things that she's been doing, you know, the contributions towards church, community, her love, service, and so on. So let's have the video, the reflection video. Evangelist Dr. Grace Lata Daniel, born on 27 July 1978 as a beautiful child in the beautiful garden city Nama Bengaluru, Karnataka, was a remarkable servant of God. Raised by Mr. Munuswamy and Mrs. Vasanta Munuswamy,
Alongside 4 siblings, she excelled academically with a master in science, master in philosophy in life science, and professionally earning a doctorate in theology. She also started her career as a lecturer teaching microbiology, wherein she worked as a research scientist in an MNC company with a high paid salary. But she gave up her job, and with a humble spirit, she also dedicated her life to spreading God's word. She got married to her heart's desired man, who is the man of her heart, Mr. Daniel Arokyaraj. They completed their togetherness of 27 years of love and never-ending trust and faith. They loved each other infinitely, and as a result of their love, they brought forth their son Kenneth Joshua. She was a lovely mother and a virtuous wife and Ruth-like daughter-in-law to Mrs. Mary Elizabeth, her mother-in-law. Her love and devotion extended beyond her ministry to her family. To add on, she was a wonderful aunt and a loving sister. And also she was an excellent entrepreneur of LD Construction and Kenneth Construction. As a senior minister, administrator, and Sunday school director at Jesus Loves Evangelical Church, Dr. Grace Latha Daniel inspired many with her passion for justice, faith, and the arts. Her notable works include preaching in convention meeting ministry. A gifted preacher she is, as well as a teacher, editor of Besora Waves, as well as Rehoboth Besora, a magazine dedicated for youths and women, as well as Count Your Blessings, which is also a magazine which was a blessing to many. She touched lives through her ministry, online courses, and impactful writings. Her exceptional skills as a master of ceremony earned her appreciation across India from north to south. She was a beacon of hope, spreading God's love and message wherever she went. Dr. Grace Latha Daniel's legacy continues to inspire, and her dedication to God's work remains a testament to her faith. Her life was a beautiful reflection of God's love, and her memory will be cherished by many. In Faith AD Church, she stood with a quiet strength, a visible symbol of faith in action, I would say. Serving faithfully in VBS and choir, she also carried the responsibility of shaping young lives through worship, discipline, and love for God. Her posture was confident, her presence unwavering, reflecting years of dedication to ministry and service. Without hesitation, she took on the dual role of ministry and as well as a messenger, ensuring that the church remained informed and united through clear and purposeful announcements. Every moment reflected commitment, every moment revealed courage, as she led not for recognition but out of obedience to her calling. In her bold and steady stance, the congregation saw a woman rooted in faith, standing strong for the next generation, using music, leadership, as well as instruments to advance God's work within the church and beyond. She leaves behind a legacy of love, service, and devotion to God, inspiring future generations to follow in her footsteps. She was truly an Iron Lady. Dr. Grace Latha Daniel was setting an example for many, serving the Lord until the last breath. An unwavering commitment to God's work is a testament for her, an unshakable faith.
That was indeed an emotional, a very emotional and a wonderful video. She's way beyond that. It's just not that. She's way beyond. She's a star. And she's a bright, shining star somewhere. And we are also going to reach one day to the place where she is, where there's internal bliss of joy. And that's what she always told us. She always told us this thing that, Agnes, no matter what, never be low. Don't lose your faith. She's a woman who's rooted in faith. Till the end, she was just rooted in faith. She's way beyond this video, I would say. Okay, I would like to call upon Jane. She would be sharing us a poem which shares comfort. It shares a lot of emotions, a lot of, it shares God's eternal embrace, I would say, right? So God's our eternal embrace. He embraces us with all His love. That's what we need. We need His comfort right now. So I would request my sister Jane to come up and share the poem with us. And she's here to do it. Please come. With faith in God's promise and hope beyond this life, I would like to read a poem called I Am Free. Don't grieve for me, for now I am free. I'm following paths God made for me. I took His hand, I heard Him call. I turned and bid farewell to all. I could not stay another day to laugh, to love, to sing, to play. Tasks left undone must stay that way. I found my peace at close of play. And if my parting left a void, then fill it with remembered joy. A friendship shared, a laugh, a kiss. Ah yes, these things too I will miss. Be not burdened deep with sorrow. I wish you sunshine of tomorrow. My life's been full, I've savored much. Good friends, good times, a loved one's touch. Perhaps my time seemed all too brief. Don't lengthen it now with grief. Lift up your hearts and share with me. God wants me now, He set me free. Thank you. Thank you, Jane, for that wonderful poem, which reflected God's eternal embrace and the reflection of comfort, faith, and reassurance. So right now, it's time for testimony for families and friends, and I would like to call one from our family who would like to share the testimony of Grace Latha Daniel. Kenneth, please come. He would like to share testimony about his mom, and one from her friends and family can also be ready. Whoever wants to share something. Good evening, everyone. I just want to read this part I wrote about my mother. I wanted to do this in person rather than over video because I know if it were Amma, this is what she'd do. In many ways, I'm not speaking about her today, I'm speaking for her. And I'm doing it in the way she would have wanted. Amma was the perfect mother for me. She knew when to discipline me, when to encourage me. Amma was never pretentious with me. She was always genuine, always honest, and always to herself. Many of you knew her in different ways, as a friend, a mentor, a sister in faith, and a source of encouragement. What you saw in public was not a performance, it was who she truly was. The same sincerity, the same conviction, and the same love she showed to the world, what she gave me every day. She was extremely passionate about everything she did. She gave up her career in microbiology at a top institution and devoted her life entirely to Christ because she believed that was her calling. And she lived that calling with the same conviction, the same fire, and the same love for God until the very end. Even with everything she went through toward the end of her life, she took it all in a stride. She may not walk beside me for the rest of my years, but she has already given me enough wisdom, strength, and love to guide me through multiple lifetimes. Amma, I love you, and if I were granted another 100 lives, I would choose you to be my mom every single time. Thank you.
Is there anybody else who wants to share a short testimony, maybe for 2 or 3 minutes, from the family side or the friends? Shirley, Miss Shirley, would you like to come forward? Yes. Praise God, everyone. This is truly an emotional time right now. I remember the last time that I stood here was with her for Agnes's engagement. But today, I know that she's not here, but she's in our hearts. A few words here is that she always stood by me when the world stood against me. Not even my family, not even my friends. It was she who stood with me as a mother, as a friend, as a sister in faith, always encouraging, always joyful, always helped me to go move forward. Today, if I'm here, it's only because, she encouraged me to stand in faith. She encouraged me to seek God in everything that we do and to glorify God in everything that we do. Even though we are here grieving for her, but I know that, she's in a better place, that she was, just like we heard, she's been obedient to the call of God in every step and in every walk of her life. I've seen her being obedient to the voice of the Holy Spirit, always, whether she sits, whether she stands, whether she goes, or whether she comes. She's truly been inspiring in every way that she's done. As a mother, as a wife, as a servant of Christ, she has been all. I only thank God for all that she's done here in this life on this earth, leaving footsteps for us to carry forward what we can do next and how we can stand as a witness for Christ. Thank you. Yeah, good evening, ladies and gentlemen. My brothers and sisters in Christ, Lata is my brother, Daniel. She's a wonderful, lovely lady, okay? The Bible says very clearly, I'm not a preacher. The Bible says that, the Christ is the author and finisher of life. He is author and finisher of life. And the Bible says again, all things possible to Christ who strengthens you. I'm not a preacher, but I want to tell you, because she's a wonderful young lady to me. And I want to speak to her, When I speak to her, when I crack a joke, she said, oh my God. When I went to Manipal Hospital, she told Tamil, "Yeah, na poringo. My mother is a lovely lady. Come here, mommy. Come on, come. She told, yeah, poor nene. I'll say again Manipal Hospital. See, everything happens in Christ's principle. No heavens can trash it. She's a woman of God. I cried for God. When we worship the living God in a powerful way, no matter, the Bible says everybody has fallen short of the glory of God in Romans 11. I'm not talking about that. No one is perfect. But she carried a message of gospel, truth gospel. The truth gospel, it stands forever. It stands forever. We're just an ordinary human being. It's not having a private jet, having a beautiful car. When you try and pray God, what a lovely, my brother, I don't know where the guy is at. He's here right now. He's one of my best brother, Daniel. Yes, my mother's sister, son. I don't run away from pillar to post. I'm not a preacher, but when I preach, I will do it. Thank you so much, ladies and gentlemen, for coming all the way. God bless you. Go home safe. Thank you, sir. I want to really thank you. I really appreciate you, sir. God bless you, gentlemen. This is a fact of life. It's not because of how much money you make, how much heart you have in life. It makes difference in life. Thank you. Thank you, Priya.
உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். மகள் லதா எனக்கு கடைசி மகள். அவள் கர்ப்பம் தரிக்கும்போது தான் எனக்கு HIL இன்டர்வியூ வந்தது. அவளை இன்டர்வியூ வந்தது. நான் HIL வந்து ஜாயின் ஆகிட்ட பிறகு அஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் வாரத்தில் ஒரு முறை தான் இங்கே தங்கிட்டு போவேன். அப்போ வீட்டுக்கு போனோடனே என் மனைவி சொன்னாங்க, இது போல் 2 முறை டாக்டர்கிட்ட போனேன். எதுக்குமா போனீங்க? இல்லை, இவ கருவில் இருக்குது, ஏதோ கருவில் இருக்குது, கலைக்கணும். ஆனால் 2 முறையும் போய் என்னால் அந்த டாக்டரை பார்க்க முடியல, கருவும் கலைக்க முடியல. அதன் பிறகு மகள் எல்லாரும் 10 மாதத்தில் பிறப்பாங்க. ஆனால் லதா 11வது மாதத்தில் தான் பிறந்தது. 10 மாதம் நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம். அந்த சுற்றுப்பக்கம் இருக்கிறவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு, இது என்ன ரொம்ப இதாக இருக்குது, நீங்கள் பிலோமினாஸில் போய் பாருங்க. பிலோமினாஸில் போய் பார்த்தா 11 மாதம் 11வது மாதத்தில் பிறந்த மகள். அவளுக்கு எப்பொழுதும் ஷி வாண்ட்ஸ் டாப் ப்ரியாரிட்டி இன் எவ்ரிதிங். பசங்க 4 பேர் இருப்பாங்க. 4 பேருக்கு அவங்க அம்மா காப்பி கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவளுக்கு தான் கொடுக்கணும். மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு கடைசியாக இது கொடுத்தா அப்படியே அந்த கிளாஸு ரூஃபில் போயிடும். அப்போ ஏற்பட்ட ப்ரியாரிட்டி ரிக்வயர்டு. அப்படி இருந்தால் படித்து பட்டம் பெற்றாள், MSc. அதன் பிறகு ஊழியத்தில் மகள் ஈடுபட்டு அருமையான ஊழியத்தை மகள் செய்தால் என்பதை பார்க்கிறோம். சில்ட்ரன்ஸு ஊழியம் செய்தால், யூத் மத்தியில் ஊழியம் செய்தால், பிறகு சுவிசேஷம் ஊழியம் செய்தால், கடைசியாக நாங்கள் என் மகள் இப்படியாய் மரித்து போவல் என்று நாங்கள் கனவிலும் நினைக்கல. இது ஆண்டவருடைய சித்தம். இப்போது நான் கூட 2000 அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகியிருந்தேன். அப்போ டாக்டர் சொல்லிட்டாரு, வெரி சீரியஸு, எல்லா ரிலேஷனும் கூட்டின்னு வந்துருங்கன்னு சொன்னாங்க. எல்லாம் வந்துக்கிறாங்க, ஐசியூவில் இருக்கிறேன். ஆனால் அதுக்கு முன்னால் நான் பிழைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த கேஷுவாலிட்டியில் என்னை படுக்க போட்டுக்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் சீஃப் கார்டியாலஜிஸ்ட் அவர் வந்து நிற்கிறார் அந்த இதில். அப்போ உடனே சொல்லிக்கிறாரு, இவர் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கிறாரு, எல்லாருக்கும் சொல்லிவிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஆண்டவர் எனக்கு மறுவாழ்வு கொடுத்து இன்றைக்கி நான் ஜீவனோடு இருக்கிறேன். ஆனால் என் மகள் இவ்வளோ இளம் வயதில் எடுத்துக்கொள்வார் என்று நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை. எல்லாம் கர்த்தருடைய சித்தம். ஏனென்றால் அவருடைய சித்தத்தின் பிரகாரம் எல்லாம் நடக்கும். அதற்கு நாம் மறுமொழி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இப்பொழுதே மகள் கடைசி நாளில் she has gone to heaven. அவளுக்கு தரிசனம் கிடைச்சிது, ஆண்டவருடைய வெளிப்பாடு கிடைச்சிது. இப்பொழுது மகள் ஆண்டவரோடு உறவாடி கொண்டிருக்கிறார். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். I would call upon Mrs. Kirti Titus to also share. Praise the Lord, everybody. I praise God for this privilege that I'm standing here to share about my spiritual mother. Yes, it's a privilege to call her spiritual mother because she gave birth to me in her spirit. The pain she took for this soul is the result that I'm standing in Christ today. She stood by me when I was forsaken by my own family for embracing Christ. Nobody else would have adopted a stranger like me into her own family
showed me the love of a mother, stood with me, did more than my mom or dad would ever do for me. Right from my baptism, my marriage, my bridal shower, my baby shower, everything. She took care of it more than my own parents. I love her so much. I honor her so much for the life that she has lived. She never tried to preach me anything. She taught me by her way of living in every tough situations, but never once have I heard her telling that, Kirti, this suffering is so difficult for me. Never once. I will always want to remember her childlike laughter, her smiling face. I know she is in a much happier and safer place right now. And I would always call her lovingly, Amma. So today I would want to say, I miss your hugs, your kisses, Amma. But I'll carry the teachings, I'll carry every single learnings that you have given to me. Though she carried Kenneth for 9 months in her womb, she carried me for 9 whole years in her heart. It is 9 years that I know her. Until last December, I would never imagine the kind of Christ-like love that she has shown upon me. I just wish that I carry this love forward to somebody else who is in need today. And she has stood as an example. I praise God for her life. I praise God for her service. And I would only want to glorify God. I'm filled with gratitude. I'm comforted by the comfort of Christ today. Thank you, everybody. எதுக்கோ வரணும்னு நினைச்சேன். நான் கடவுள் இப்படி இட்டுட்டு இல்லை, நல்லதுக்கு தான். இன்னைக்கு நான் உயிரோடு இருக்கிறேன்னா நான் அக்காவால் மட்டும்தான். என்னை அவங்க தான் ரட்சிப்புக்குள்ளே கொண்டுட்டு வந்தது. அவன் 2 மாதம் குழந்தை. அவங்க வீட்டு மேலே நான் வீட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். நான் எப்படியோ வாழ்ந்துருந்தேன். என் வாழ்க்கை தாறுமாறாக இருந்துச்சு. என் வாழ்க்கையில் இவங்க மட்டும்தான். என் பிள்ளை என்னை காப்பாற்றினீங்க. நாங்கள் குடும்பமாக வாழறது இவங்களால மட்டும்தான். இன்னைக்கு எந்த இடத்துலையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. 18 வருஷமா எனக்கு தாயாவும் சகோதரியாவும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலையும் நான் எப்படி வாழ வேணுன்றதெல்லாம் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்து என்னை இந்த அளவுக்கு இந்த பெங்களூரில் நடத்தி வந்தது அதான் கவுண்டி தான். எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அவங்கக்கிட்ட தான் ஷேர் பண்ணுவேன். என்னை எங்கள் வீட்டில் திட்டினா கூட அவங்கக்கிட்ட தான் ஷேர் பண்ணுவேன். ஆனால் ஆண்டவரோடு இருக்கிறாங்க. நான் நிச்சயமான விசுவாசத்தோடு தான் இருக்கேன். ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களால் மறக்க முடியல. 18 எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு எல்லாருக்கிட்ட இதை தான் சொல்லுவேன். இப்போ யாருக்கிட்ட நான் சொல்கிறதுன்னு எனக்கு புரியல. தமிழ்நாடு வரைக்கும் வந்து ஊழியம் பண்ணாங்க. நான் இதை கொரோனா டைமெல்லாம் என்னை விசாரிப்பாங்க. என் பிள்ளைக்காக ஜெபிப்பாங்க. என்னை ரட்சிப்புக்குள்ளே நான் இந்துஸில் இருந்து நான் வந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்துனது, என்னை எல்லாமே வழி நடத்துனது இவங்கள மாதிரி கிடைக்க ரொம்ப கஷ்டம். இனி எங்கள் லைஃபு எங்களுக்கே கேள்விக்குறியாக நாங்கள் இருக்கோம். ஆண்டவர் கூட இருக்கிறாங்க அவங்க. ஆனால் ஒரு வருகையில் நம்ம எல்லோரும் நிச்சயமாக அவங்களோட பார்ப்போன்னு நான் விசுவாசத்தோடு இருக்கேன்.
இந்த சாட்சிக்காக சோத்திரம். ஆண்டவர் தான் Praise the Lord. Good evening, everybody. Our dear sister spoke just few minutes back. She mentioned few things. Yes, Lata sister, she's a very loving sister, very kind. And she also mentioned one word. She used to encourage in each and everything. That is what I would like to highlight this evening. My name is Peter from Faith AG Church. I know Lata sister for quite some time. In the initial days when I started learning to play keyboard, I used to sing, play keyboard and upload those videos as a WhatsApp status. I used to get many replies like, wow, nice, but Lata sister is the only person who replies me stating, very good brother, you're doing good things for the Lord. If you can play well, let me know, I can speak to pastors and, I can probably get a chance for you to play during worships. She's such an encouraging person, and I had an opportunity to do an MC in one of our program in our church. One thing that I would like to highlight is, while we were working on the project, right, we were discussing on few things, and then sister was very, very much particular about how the program should go on. ஆண்டவருக்காக ஏனோ தானமா பண்ணணுன்றது கிடையாது, இப்படி தான் பண்ணணும். That kind of an dedication she had, and that is what it touched me. So when we came to know that sister was no more, we were in Andhra. One word that really shook me was, when we came to know that she was no more, my wife's sister's son, his name is Wilfred, he told one thing. He said, நான் இன்னைக்கு கடவுள்கிட்ட இவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த சிஸ்டர் தான் அப்படின்னு சொன்னார். He's a small guy. That guy doesn't speak much, but when we heard that news, right, this is what he said. He said me, uncle, நான் இன்னைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட இவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் லதா சிஸ்டர். எஸ், இட்ஸ் அ லாஸ். She's not among us this evening, but I'm sure one day we all will meet her on that beautiful shore. I would like to thank God and praise God for this wonderful soul with whom we had a good fellowship for few days. Thank you so much. Is there anybody who want to still testify? Sister Shailaja? Praise the Lord, one and all. Okay. I want to say heartful thanks to God because I was late, but still God has given the on time. Thank you. First of all, I thank you. My background is I am Hindu family. After marriage, I converted to Christian, but I doesn't know anything what is Christ. But through Sendil ma'am, I met Bhavani Akka. Bhavani Akka through, then I know the entire family. Especially now I'm doing children's ministry many sites because of Lata Akka. Actually, think whatever I achieve, I said something, at least I achieved something, at least in that little part I want to give others. That is I learned from Jesus. The same thing, some VBS and all,
she used to call me and you just gather the children, I'll send the car, then my church people will come. Like that, first time, I started like that, but even though her church also, God has used me as a teacher. Then afterward, I didn't know God has increased me, using me like anything because of the God and also spiritual sisters. I'm so thank you. That's it. Even though my son Vijay Kumar, he was studying he was in first PU, second PU. That time he was distract something attraction, but Daniel Anna and Lata sister gave counseling with they took fasting 3 days and they called only one counseling. My son said, but that time I went. Then again last I saw her dead body. So because of her, because she run God's way, she achieved first James chapter 1:12. And thank you. Is there still anybody? Please come up. Check. So, good evening, everyone. I just want to make it quick. I just want to say one thing, that is, I call him Daniel Uncle, though I should be calling him Anna. So I always have that gratitude in my heart that uncle and auntie always stood for me, even when in my marriage, even when we took our baptism, even in our after our marriage, as a couple, we might have fights, we might have misunderstandings. So they always stood by me. So they advised me, advised Kirti. I would say that we are still together is because of uncle, auntie only. Not only that, they always had the burden to come home to spend time in prayer. Before I came to Faith AG also, I know them very well because I knew uncle so that he constructed our house. Through that I got to know him. And also I got to know that uncle is also good with Bible, does his studies and research. Though I might not have that good interaction with my old church pastors or clarify my doubts, uncle was always there for me. Even when I call him up in night, he was used to answer my phone. Maybe my ideas, theories might be different, but uncle, auntie always stood for me and they prayed for me. And I would say that I am with my wife, that we are together and we have a kid and we are staying as a family because of him and auntie. And I would want to say, though I could not speak much with him after auntie passed away, but I would want to always want to say that I always have that gratitude. That gratitude will always be there forever, I would say, because as long as I'm with my wife, I see how my wife is so prayerful. Even I was brought up in a Christian family, but I would say that my wife is more prayerful. Even when I go down in my faith, she stands by me. She's a very good asset in my life, and I would say she's always a very big pillar in my life. That is because of auntie, uncle only. So I would want to say that my gratitude, my love towards them is always there. Uncle can consider me as his son. And any time in life, any time I would say, he can call me up for any help, anything. I would want to say that I will always be there with him and I will stand for him forever, I would say. Thanks. Praise the Lord. I'm from Jesus Loves Evangelical Church. எங்கள் சர்ச்சில் தான் லதா அவங்க ஃபேமிலி நாங்கள்லாம் இருந்தது. ஒரே குடும்பமாக நாங்கள் இருந்தோம். ஸ்பிரிச்சுவலில் பார்க்கும்போது லதா ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருக்கும். எல்லா யூத்ஸ்க்காக வந்துட்டு அவள் ரொம்ப பிரயாசப்படுவாள், ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவாள். எல்லோரும் யூத்ஸை வந்துட்டு எல்லாம் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்துட்டு லதா ஷி வாஸ் ஆல்வேஸ் நம்பர் 1.
இப்போ இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு எல்லோரும் அழும்போது என்னால் முடியல. நான் தான் வந்து டெஸ்டிமனி சொல்லும்போது ரொம்ப சங்கடமாயிடுச்சு. சடன்லி வந்துட்டு இப்படி ஒரு டெத்துன்னு சொல்லும்போது எங்களால் அது கிரகிக்க முடியாமல் ஒரு வேதனையாக இருந்தது. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. எங்கள் வீட்டு ஹவுஸ் வார்மிங்கில் வந்துட்டு லதா தான் வந்துட்டு எல்லாம் ப்ரேயரெல்லாம் எம்சி எல்லாம் பண்ணுது. அதே மாதிரி என் பொண்ணுடைய என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு கூட லதா தான் எம்சி பண்ணுது. ஸோ எல்லா காரியத்தில் வந்துட்டு என்ன சொன்னாலும் இல்லைன்ட்டு சொல்ல மாட்டான். என்ன சொன்னாலும் நான் செய்வேன். அந்த ஒரு என்கரேஜ் அவள்கிட்ட எப்போதும் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸ்பிரிச்சுவலில் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா நடத்தி, அது மட்டும் இல்லை, இன்னொரு சர்ச்சுக்கு அவள் போனால் கூட அங்கேயும் ஆண்டவர் அவரை யூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்காக நான் ஆண்டவரை நன்றியோடு துதிக்கிறேன். இந்த வேதனையெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு மெமரியாக மாறட்டும், ஒரு மாதிரியாக, ஒரு சாட்சியாக நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் வந்துட்டு நம்ம எப்படியாக இருக்கணும் என்று சொல்லி அவங்க நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். அதன்படியே நம்ம எல்லோரும் நம்ம செய்வோம். So this is my testimony. Thank you so much. Okay, thank you dear family and friends for sharing such wonderful testimonies and lovely memories about Dr. Grace Latha Daniel. It was really wonderful indeed. Right now we have the scripture reading by my mommy, Dr. Priya Darshini. So she will be reading us a scripture. Today's Bible reading is taken from the Gospel according to St. John, chapter 14, verses 1 to 6. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If there were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Here ends the reading. Thanks be to God. Thank you, Mommy. So now we have the praise and worship by the Jesus Loves Evangelical Church team. So let's have the team here for the praise and worship. So let's all praise and worship the Lord on celebrating the life of Dr. Grace Latha Daniel. ப்ரேஸ் தி லார்ட். இப்போ ஒரு மலையாளம் சாங்கை பாட போகிறோம். ஏன்னா லதாக்கு மலையாளம் சாங் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம். என்னை வந்துட்டு நிறைய பாடலை கொண்டு வந்துட்டு ஆண்டி இந்த பாட்டை பாடலாம், இந்த பாட்டை பாடலான்னு சொல்லி நிறைய விஷயம் என்னை என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ டெடிகேட் திஸ் சாங் டு லதா அண்ட் ஆல்சோ we all will glorify the God. Amen.
ആരാധിച്ചിടാം കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചിടാം ആരാധിക്കുമ്പോൾ അപദാനം പാടിടാം പൂജിതമാ രക്ഷാനാമം വാഴ്ത്തി പാട ആ പദമലരിൽ ആനുവീനു വർണ്ണിച്ചിട ആത്മനാഥന്യ നിന്നിൽ ചേരേനു ഏൻ മനസ്സിൽ നീനായി വാഴേനു യേശുനാഥമൊരു ശിശുവായി നിന്റെ മുമ്പിൽ നൽകിടുന്നു എൻ പാവമേതു മായിച്ചു നീ ദുഃഖഭാരമെല്ലാം മോചിച്ചു നീ ആത്മാവിൽ നീ വന്നീരമേ കണ്ണീരുവേഗം ആനന്ദമായി ആത്മാവിൽ നീ വന്നീരമേ കണ്ണീരുവേഗം ആനന്ദമായി ആരാധിച്ചിടാം കുമ്പി ആരാധിച്ചിടാം ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവദാനം പാടിടാം ആ പൂജിതമാ രക്ഷാനാമം വാഴ്ത്തി പാട ആ പദമലരിൽ താനു വീണു വന്നിച്ചിട ആത്മനാഥന്യ നിന്നിൽ ചേരേനു ഏൻ മനസ്സിൽ നീനായി വാഴേനു സ്നേഹനാഥ ഒരു ബലിയായി ഇനി നിന്നിൽ ഞാനും ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ കായതെല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രിയയായ എന്നെ സ്വീകരിക്കൂ അവകാശിയൂ അതിനാഥനു നീ മാത്രമേശു മിശിഹായേ അവകാശിയോ അതിനാഥനു നീ മാത്രമേശു മിശിഹായേ ആരാധിച്ചിടാം കുമ്മി ആരാധിച്ചിടാം ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവദാനം പാടിടാം ആ പൂജിതമാം രക്ഷാനാമം വാഴ്ത്തി പാട ആ പദമലരിൽ താനു വീണു വന്നിച്ചിട ആത്മനാഥന്യ നിന്നിൽ ചേരേനു ഏൻ മനസ്സിൽ നീനായി വാഴേനു ആത്മനാഥന്യ നിന്നിൽ ചേരേനു ഏൻ മനസ്സിൽ നീനായി വാഴേനു
ஹalleluya. அடுத்ததாக ஒரு தமிழ் பாடலை நம்ம பாடலாம். வானாதி வானங்கள் கொள்ளாதவரே, ஏஞ்சி நிற்க முடிகிறவங்களெல்லாம் ஏஞ்சி நிற்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஆண்டவர் நம்ம சமூகத்தில் வந்திருக்கிறாரு. 2-3 பேர் நாமத்தில் குடி வருகிற இடத்துல அவர் இருக்கிறார். ஹalleluya. தமிழ் சாங் வானாதி வானங்கள் கொள்ளாதவரே. கொள்ளாதவரே, வார்த்தையால் மன்னிக்க கூடாதவரே, ஓயாமலும் புக நான் பாடுவேன். இன்றுமே என்றுமே என்றென்றுமே வானாதி வானங்கள் கொள்ளாதவரே, வார்த்தையால் வர்ணிக்க கூடாதவரே, ஓயாமலும் புகழ் நான் பாடுவேன். இன்றுமே என்றுமே என்றென்றுமே. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. பரலோக கவனத்தை ஈர்க்க வேண்டுமே, அப்பாவும் கண்களில் கிருபை வேண்டுமே, எப்போதும் என் அருகே நீர் வேண்டுமே, நீர் வேண்டும் நீர் வேண்டும் நீர் வேண்டுமே. ஹல்லேலூயா 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 Hallelujah, 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 பிரியாத உன் சமூகமே, அதுதானே நிரந்தர சுதந்திரமே. வேறொன்று வேண்டாம், நீர் போதுமே, நீ போதும் எப்போதும் நீர் போதுமே. விலகாத பிரியாத உன் சமூகமே, அதுதானே நிரந்தர சுதந்திரமே. வேறொன்று வேண்டாம், நீர் போதுமே, நீ
போதுமே. Hallelujah, hallelujah, amen. 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 Amen, amen, amen. ஆமாண்டவரே உமக்கு நன்றி ஏசப்பா. அப்பா இந்த ஆராதனை நீர் அங்கீகரிப்பீராக, ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவரே கலங்கி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு உள்ளத்தை ஆண்டவரே நீர் தேற்றும் ஆண்டவரே. ஒரு தாயை போல நான் தேற்றுவேன் என்று சொன்ன தேவன் ஆமாண்டவரே இந்த குடும்பத்தை முழுவதுமாக ஆண்டவரே உம்முடைய கருத்தில் நாங்கள் தருகிறோம். ஆவியாளரே நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் வழி நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். உட்காரலாம். Thank you, Jesus Loves Evangelical Church team, for the wonderful praise and worship and imbibing us into the presence of God once again. So right now we have Pastor Selvadas with us. So he will be delivering us the Lord's word. Over to Pastor. இந்த நேரத்திற்காக ஆண்டவரை நான் துதிக்கிறேன். விசேஷமாக லதாவினுடைய வாழ்க்கையை குறித்து நாம் அநேக சாட்சிகளை கேட்டோம். பத்து வருஷத்திற்கு முன்னதாக நம்முடைய சபையிலே வந்து அதற்கு பிறகு என்னோடு நிறைய நேரங்களை செலவு பண்ணியிருக்கிறார்கள். எதிர்காலத்தில் நான் ஆண்டவருக்காக இந்த காரியங்களெல்லாம் நான் செய்ய விரும்புகிறேன். ஆனால் சரீர பலகீனங்கள் நிமித்தம் சில காரியங்களை செய்ய முடியவில்லை. ஆனாலும் அந்த பலகீனத்தோடு கூட ஆண்டவருக்காக நிறைய காரியங்களை செய்ய ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த அற்புதமான காரியங்களுக்காக ஆண்டவரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஒரே ஒரு வாழ்க்கை
ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். அந்த வாழ்க்கையை நாம் ஆண்டவருக்காக கழிக்க வேண்டும். இந்த கார்டை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். அந்த கார்டில் தேங்க்ஸ் கிவிங் சர்வீஸ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, கீழே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிரேஸ் லதா டேனியல் went home to be with the Lord. Went home to be with the Lord. அப்படின்னா ஒரு பெரிய சத்தியத்தை இதில் நாம் பார்க்கிறோம். சில நேரங்களில் இதெல்லாம் நாம் கவனிக்கிறது இல்லை. ஃபோட்டோவை பார்க்குறோம், கீழே எங்கேன்னு பார்க்குறோம். ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட வார்த்தையை கவனியுங்கள். she went home to be with the Lord. ஆண்டவரோடு வாழும்படியாக அவருடைய வீட்டிற்கு சென்றார். அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தில் நாம் நினைப்போம், நமக்கெல்லாம் வீடுகள் இருக்கிறது. சிலர் சொல்லுவாங்க, நான் தான் என்னுடைய வீட்டிற்கு ஓனர், எனக்கு நிறைய வீடுகள் இருக்கிறது. சிலர் சொல்லுவார்கள், நான் வாடகை வீட்டில் இருக்கிறேன். ஆனால் எங்கே இருந்தாலும் சொந்த வீடோ வாடகை வீடோ, வேதம் மிகவும் தெளிவாக கூறுகிறது, நம்முடைய வீடு இந்த உலகத்தில் இல்லை. எல்லாரும் வாடகைக்கு தான் இருக்கிறோம். நாம் சொந்தம் என்று சொன்னாலும், நம்முடைய சொந்த வீடு என்று சொன்னாலும் அதையும் விட்டு விட்டு சொல்ல வேண்டும். அந்த வார்த்தையிலிருந்து நாம் இதைத்தான் வேதம் நமக்கு மிகவும் தெளிவாக போதிக்கிறது. பிலிப்பியர் 3வது அதிகாரம் 20வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். பிலிப்பியன்ஸ் 3:20, நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது, அங்கே இருந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ அவர் citizenship is in heaven. நம்முடைய குடியுரிமை பரலோகத்தில் இருக்கிறது, இந்த உலகத்துக்கு உரியது அல்ல. பிரிவு நமக்கு துக்கம், வேதனை. ஆனால் அதே வேளையில் நாம் இந்த உலகத்துக்குரியவர்கள் அல்ல. கொஞ்ச காலம் கிருபியாய் வாழும்படியாக ஆண்டவர் நம்ம இந்த உலகத்தில் வைத்திருக்கிறார். அப்போது நமக்கென்று ஒரு தேசம் இருக்கிறது, நமக்கென்று எல்லாருக்கென்று ஒரு வீடு இருக்கிறது. அதுதான் பரலோகம். எல்லாரும் அங்கு நாம் செல்ல வேண்டும். ஸோ our citizenship as Christians in heaven, not in this world. We have become strangers and aliens in this world. இந்த உலகத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு சொல்லும்போது கூறுகிறார், இந்த உலகத்தில் நாம் பரதேசிகளும் அந்நியர்களும் என்று சொல்லுகிறார். அந்நியர்களாக இந்த உலகத்திலே நாம் இருக்கிறோம். ஆனால் நம்முடைய குடியுரிமை பரலோகத்தில் இருக்கிறது. அங்கு செல்ல வேண்டும் என்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். நாம் மட்டுமல்ல, வேதத்திலே மிகவும் தெளிவாக சொல்லுகிறது, இந்த உலகத்தில் உள்ள சிருஷ்டிகள் முதல் எல்லாம் அதற்காக ஆவலோடு காத்திருக்கிறதா. கிறிஸ்துவனுடைய வருகைக்காக சிருஷ்டிப்பெல்லாம் ஆவலோடு ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அப்படி என்றால் நமக்கும் அப்படிப்பட்டதான அந்த நம்பிக்கையிலே நாம் முன் செல்ல வேண்டும் என்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். முதலாவதாக நம்முடைய குடியுரிமை பரலோகம். அவர் சிட்டிசன்ஷிப் இஸ் இன் ஹெவன்.
அது மட்டுமல்ல, heaven is our fatherland. பரலோகம்தான் நம்முடைய அப்பா வீடு. உலகத்திலே நாம் எல்லாம் சொல்லலாம், வீடுகள் நிறைய இருக்கலாம். ஆனால் நம்முடைய உண்மையான வீடு, இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட அவருக்காய் வாழ்கிற அவருடைய பிள்ளைகளுடைய உண்மையான வீடு, அது பரலோகம். இயேசு சொன்னார், நாம் வேதத்தில் இப்போது நாம் வாசித்தோம், யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 14வது அதிகாரம், யோவான் 14, அதில் 2-3 வசனங்கள். அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? என் பிதாவின் வீட்டில் உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக, தேவனிடத்திலே விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். அதற்கு பிறகு சொன்னார், என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு, அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். இயேசு நமக்காக ரட்சிப்பை சம்பாதித்து கொடுத்தார். அதற்கு பிறகு இயேசு சொல்கிறார், நான் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போயிருக்கிறேன். நம்ம எல்லாருக்கும் அங்கு வாசஸ்தலம் இருக்கிறது. ஆண்டவர் வாசஸ்தலத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். சில நேரங்களில் சிலர் 50 வருஷம் செய்ய வேண்டிய வேலையை 30 வயதில் முடித்து விடுகிறார்கள். அருமையான லதா அநேக ஆண்டுகள் வாழ்ந்து செய்ய வேண்டிய வேலைகளை 46 வயதிற்குள்ளாக முடித்து விட்டார்கள். அப்போது ஏனென்றால் அவருடைய வேலையை முடித்து ஆண்டவர் அவளுக்காய் ஏற்படுத்தின அந்த நித்திய வீட்டிற்குள்ளாக சென்றிருக்கிறார். வேதத்தில் நாம் படிக்கிற ஆண்டவர் சொன்னார், பரலோகம் எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் அந்த நித்திய வீட்டை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். நம்ம எல்லாரும் அங்கு போக வேண்டும். ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு நாம் எங்கு லதாவை நினைத்து நாம் வருந்துகிறோம், வேதனைப்படி எல்லாருக்கும் துக்கம் இருக்கிறது, வேதனை இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் லதா திருப்பி இங்கே வர முடியாது, நாம் அங்கே போவோம். இதுதான் வேதம் நமக்கு சொல்கிறது. அப்படி என்றால் பரலோகம் என்பது, இயேசு இந்த இடத்துல கூறின வார்த்தையை வைத்து நாம் பார்க்கும்போது, பரலோகம் என்பது அது ஒரு இடம். ஹெவன் இஸ் a place. ஆண்டவர் நமக்காக உருவாக்கினதான ஒரு இடம். அது மாத்திரமல்ல, ஹெவன் இஸ் a prepared place. அது ஆண்டவர் ஆயத்தம் பண்ணினதான இடம், நமக்கென்று அவருடைய பிள்ளைகளுக்கென்று ஆயத்தம் பண்ணினதான இடம். நம்முடைய வேலையை நாம் முடிக்கும்போது ஆண்டவர் அது நித்திய வீட்டிலே நம்மை அவர் சேர்த்து கொள்வார். அது மட்டுமல்ல, கிறிஸ்துவுக்குள் மரிக்கிற, கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்ந்து கிறிஸ்துவிலே மரிக்கிறதான அவருடைய பிள்ளைகள் மரணத்திற்கு பிறகு அந்த ராஜ்யத்திலே போய் சேர்கிறார்கள். அதைத்தான் இயேசு இந்த வசனத்திலே கூறுகிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். Heaven is where believers go after their death. மரணத்துக்கு பிறகு நம்முடைய வாழ்க்கை அந்த நித்திய வீட்டிலே தான். அதுதான் இயேசு இந்த இடத்திலே கூறினார், அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக நான் ஆயத்தம் பண்ணுகிறேன். அந்த ஸ்தலத்தை நான் ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படிக்கு நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்திலே சேர்த்து கொள்வேன். இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. நம்முடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள், நம்பிக்கை எல்லாமே பரலோகம். கிறிஸ்து அவர்தான் நம்முடைய நம்பிக்கை. அதனால்தான் வேதத்தில் நாம் வாசித்தோம், நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா, glory to Jesus. Heaven is a place where Jesus will take us.
when he comes. அவர் வரும்போது நம்மை எடுத்து நித்திய காலமாக அவரோடு ஒரு வாழ்கிற ஒரு இடம்தான் இந்த பரலோகம் என்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். இது ஒரு கதை அல்ல, இது ஒரு கதை அல்ல, இது ஆண்டவர் அவருடைய மக்களுக்காக, அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறதான ஒரு இடமாக அது காணப்படுகிறது. அதனால்தான் இயேசு சொன்னார், உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. கலக்கங்கள் வரும், வேதனைகள் வரும், துக்கங்கள் வரும், ஆனால் நீங்கள் கலங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏனென்றால் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. நீங்கள் நித்தியமாக என்னுடைய வீட்டிலே நீங்கள் வாழப்போகிறீர்கள். இந்த உலகம் உங்களுக்கு சொந்தம் அல்ல, உலகம் உங்களுக்கு சொந்தம் அல்ல. இந்த உலகம் ஒரு நாள் கைவிடும், எல்லாரையும் கைவிடும், எல்லாரும் நாம் செல்ல வேண்டும். ஆனால் நம்முடைய நித்திய இடம் அது பரலோகம் என்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். அதைத்தான் இந்த இடத்துல நாம் வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, இந்த உலகத்தில் பிறந்து நாம் வளருகிறோம். அதே நேரத்தில் நாம் மறுபடியும் பிறந்தது கிறிஸ்துவின் மூலமாக. கிறிஸ்துவிலே நாம் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறோம். அதுதான் அவர்கள்தான். அதனால்தான் நம்முடைய இந்த வாழ்க்கையை நித்திய வாழ்க்கை என்று சொல்கிறோம். எட்டர்னல் லைஃப், நித்திய வாழ்க்கை என்று சொல்லப்படுகிறது. கிறிஸ்துவோடு நித்தியமாய் வாழ்கிறவர்கள் எல்லாரும் உலகத்தில் பிறந்திருக்கிறோம். தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோம், கொஞ்ச காலம் வாழுகிறோம். 46 வருஷம், 60 வருஷம், 70 வருஷம், ஒருவேளை 100 வருஷம். ஆனால் அதற்கு பிறகு எல்லாரும் போய் தான் ஆக வேண்டும். ஏனென்றால் அதுதான் நம்முடைய ராஜ்யம், அதுதான் நம்முடைய ராஜ்யம். இந்த உலகம் நமக்குரியது அல்ல. உலகம் தான் இருக்கிற வரைக்கும் அனுபவிக்கிறது தான் இந்த உலகம். அப்படி என்றால் அந்த ராஜ்யத்திற்காக நாம் வாழ வேண்டும். என்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டோமோ அன்றிலிருந்து நாம் இந்த நித்திய வாழ்வை பெற்றிருக்கிறோம். இதற்கு பிறகு சரீர மரணம் மட்டுமே தவிர ஆவிக்குரிய மரணம் கிடையாது. அதைத்தான் வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம். So we have been born from heaven. அதுதான் நம்முடைய அப்பாவினுடைய வீடு. அங்கிருந்து தான் நாம் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறோம். அதனால் அங்கிருந்து நாம் பிறந்திருக்கிறபடினாலே அங்கே தான் நாம் செல்ல வேண்டும். ஹல்லேலூயா, glory to Jesus. இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால், ஹல்லேலூயா, unless he is born again, he will not even see the kingdom of God. மறுபடியும் பிறந்தால் மட்டுமே இந்த நித்திய ராஜ்யத்திலே நாம் போக முடியும், தகப்பனுடைய ராஜ்யத்திலே போக முடியும். அது மட்டுமல்ல, அது நம்முடைய தகப்பனுடைய வீடு. நம்முடைய குடியுரிமை எல்லாம் அங்கே தான் இருக்கிறது. இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் டெம்பரரி தான். அங்கே இருக்கிறதா நம்முடைய குடியுரிமை தான் நித்தியமானது. அதற்காக நாம் வாஞ்சிக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, our names are written in the heavens register. பரலோகத்தில் அங்கே ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருக்கிறது. அங்கே யார் யார் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய பெயர்களெல்லாம் அங்கே எழுதப்படும். அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறவர்கள் மட்டுமே அந்த ராஜ்யத்திலே போய் வாழ முடியும். அதைத்தான் இயேசு சொல்லுகிறார். வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிலிப்பியர் 4:3 நாம் வாசிக்கிறோம். அவர் சொல்கிறார், அவருடைய நாமங்கள் ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்ற அந்த வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Their names are in the book of life. அந்த ஜீவ புஸ்தகத்திலே அவருடைய பெயர்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் ரெவலேஷன் 20:15, வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம் 20:15 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் அவன் அக்கினி கடலிலே தள்ளப்படுவான். இந்த ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் இல்லை என்று சொன்னால் அவன் பரலோகத்திற்கு சொல்ல முடியாது. ஹல்லேலூயா. If anyone's name was not found written in the book of life, Bible says he was thrown into the lake of fire. ஸோ வேதம் மிகவும் தெளிவாக சொல்கிறது, அது நம்முடைய தகப்பனுடைய வீடு. இயேசு அந்த வீட்டை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, நம்முடைய குடியுரிமை அங்கு இருக்கிறது.
அது மட்டுமல்ல, நாம் மறுபடியும் பிறந்தது அங்கே இருந்து தான், மறுபடியும் அங்கே தான் போக வேண்டும். இந்த உலகம் நமக்கு சொந்தம் அல்ல, சொந்தம் அல்ல. அது மட்டுமல்ல, அங்கு நம்முடைய பெயர்களெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. யார் கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டார்களோ, யார் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ, அவருடைய பெயர்களெல்லாம் அங்கு ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Glory to God. Hallelujah. அது மாத்திரமல்ல, அவர் ரைட்ஸ், அவர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆர் ரிசர்வ்ட் இன் ஹெவன். பரலோகத்திலே நம்முடைய எல்லா விதமான சுதந்திரங்களும் பொக்கிஷங்களும் அங்கே பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் இயேசு சொன்னார், பரலோகத்திலே உங்கள் பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வையுங்கள் என்று இயேசு சொன்னார். ஏனென்றால் அங்கு நமக்காக காத்திருக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசித்து நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். 1 Peter 1:3-7. 1 Peter 1:3-7. இயேசு கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுந்ததினாலே அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததுமாகிய சுதந்திரத்திற்கு ஏதுவாக ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி தமது மிகுந்த இரக்கத்தின்படியே நம்மை மறுபடியும் ஜனிப்பித்தார். வேர்ட்ஸ் 5, 5வது வசனம். கடைசி காலத்திலே வெளிப்பட ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்படுகிற உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பரலோகத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. இது ஒரு கட்டு கதை அல்ல, இது நிஜம், வாழ்க்கையிலே நடக்கிறதான நிஜம். இதோட நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. அதைத்தான் இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். பரலோகம் ஒரு நிஜமான இடம். இட்ஸ் அ பிளேஸ். ஹல்லேலூயா. அது மட்டுமல்ல, இட் இஸ் அ ஹெவன் தட் அவர் பிரேயர்ஸ் ஆர் அசன்ட். நாம் யாரிடத்தில் ஜெபிக்கிறோம்? உலகத்தில் யாரிடத்தில் நாம் ஜெபிக்கிறது இல்லை. we don't pray to the people. அப்பா அங்கே இருக்கிறார், அவர்கிட்ட தான் ஜெபிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. அதனால் இந்த உலகம் என்பது நாம் ஒரு பரதேசிய ஒரு பிரயாணம்தான். எல்லாம் நம்முடைய எல்லா காரியங்களும் அங்கே தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதனால்தான் பேதுரு அந்த வசனத்தில் சொல்லும்போது 3 காரியங்களை கூறுகிறார். இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஒரு சுதந்திரம், பொக்கிஷம், இவைகள் நித்தியமானது, நிரந்தரமானது. இது பரலோகத்திலே ஆண்டவர் நமக்காக வைத்திருக்கிறார். இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் ட்ரெஷர்ஸ் ஆர் எட்டர்னல். இது பரலோகத்திலே நமக்காக ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். உபத்திரவங்கள், கலக்கங்கள், பாடுகள், இவைகளெல்லாம் நிரந்தரமற்றவை, தற்காலிகமானவை. இந்த பிரிவு கூட தற்காலிகமானது தான். கொஞ்ச காலம்தான் நாம் பிரிஞ்சிருக்க போகிறோம். மறுபடியும் நான் ஒன்றாக வாழ போகிறோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. இதுதான் நம்முடைய விசுவாசம். ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆர் ட்ரெஷர்ஸ் ஆர் எட்டர்னல். ட்ரபிள்ஸ் ஆர் ஒன்லி டெம்பரரி. நாம் இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கிற எந்த பாடுகளானாலும் எந்த கஷ்டங்களானாலும் தற்காலிகமானது தான், கொஞ்ச காலம்தான். வரப்போகிறதான மகிமைக்கு இவைகளெல்லாம் ஒப்பிடவே முடியாது. ஹல்லேலூயா. அதனால்தான் சகோதரி லதாவை குறித்து நான் ஒன்று சொல்வேன் என்று சொன்னால், ஹாஸ்பிட்டலில் அவ்வளவு வேதனையோடு இருக்கும்போது கூட வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தையாவது, நோ மர்மரிங், ஒன்றுமே கிடையாது. மரிக்கு முன்னதாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சென்றிருந்தேன் நான். அந்த நேரத்திலும் மகிழ்ச்சியோடு பேசி கொண்டிருந்தாள். இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்துவோடு வாழ்கிறதான வாழ்க்கை என்பது இதுதான். அந்த கடைசி வாரம் சில நாட்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவரை ஆராதித்து அந்நிய பாஷையிலே பேசி ஆண்டவரை ஆராதித்து மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருந்தார். ஏனென்றால் இந்த வேதனை, துக்கங்கள் தற்காலிகமானது, நிரந்தர வீடு அங்கே இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. troubles are only temporary. Not only that,
மூன்றாவதாக பவுல் அந்த இடத்து பேதுரு கூறுகிறார், சோதனைகள், பாடுகள் இவைகளெல்லாம் தேவனுடைய நோக்கங்கள் நிறைந்ததாக காணப்படுகிறது. ட்ரையல்ஸ் ஆர் ஃபில்ட் வித் த பர்பஸஸ் ஆஃப் காட். உபத்திரவங்களிலே, வேதனைகளிலே தேவனுடைய நோக்கங்கள் நிறைவேறுகிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது. மரணம் கடைசி சத்துரு, அதையும் அருமையான லதா ஜெயித்து விட்டாள். ஹல்லேலூயா, அவள் ஜெயித்து விட்டாள். நாமும் ஜெயிக்க வேண்டும், நாமும் ஜெயிக்க வேண்டும். அவன்தான், இந்த மரணம்தான் கடைசி சத்துரு. அதை ஜெயித்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்திற்குள்ளாக செல்லுகிறதான அனுபவத்தை குறித்து தான் பேதுரு அந்த இடத்திலே கூறுகிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். அறிவாராக பேதுரு சொல்லுகிறார், அழிந்து போகிற பொன் அக்கினியினாலே சோதிக்கப்படும், அதை பார்க்கலும் அதிக விலையேற பெற்றதான உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சி, கனம், மகிமை உண்டாகும். ஹல்லேலூயா, glory to Jesus. உலகத்திலே வருகிறதான வியாதிகளாக இருக்கட்டும், கஷ்டங்களாக இருக்கட்டும், பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும், சோதனைகளாக இருக்கட்டும், எதுவானாலும் சரி, கர்த்தருடைய திட்டம் அதன் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறுகிறது. ஹல்லேலூயா. ஏனென்றால் நாம் இந்த உலகத்திற்குரியவர்கள் அல்ல. we belongs to other country. ஹல்லேலூயா. அந்த ராஜ்யத்திற்குரியவர்கள், அந்த ராஜ்யத்திற்காக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக இருந்து கர்த்தர் தந்திருக்கிற இந்த நாட்களிலே நாளை நம்முடையதல்ல, நாளை நம்முடையதல்ல. ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிற நாள், அந்த நாளை நிறைவாய் ஆண்டவருக்காக வாழ வேண்டும். ஹல்லேலூயா. அதைத்தான் இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். நமக்கென்று ஆண்டவர் சுதந்திரத்தை வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. we have inheritance. இந்த உலகத்தில் இல்லை, இந்த ட்ரெஷர்ஸ் பரலோகத்தில் நமக்காக ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. எப்படிப்பட்ட பாடுகளானாலும் அவைகள் தற்காலிகமானவைகள், நித்தியமானவைகள் கிடையாது. ஆனால் ட்ரையல்ஸ், துன்பங்கள் வாழ்க்கையிலே வரும்போது அவைகள் தேவனுடைய திட்டங்களோடு அனுமதிக்கப்படுகிறது, தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அனுமதிக்கப்படுகிறது. அதனால் அதை தாங்கக்கூடியதான பலனை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார், கிருபைகளை கொடுக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, கடைசியிலே அந்த நித்திய வீட்டிலே நம்மை சேர்த்து கொள்ளுகிறார். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் காட். அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, இருக்கிறதான ஒவ்வொருவரும், மரணம் எல்லாருக்கும் வரும். ஆமோஸ் கூறுகிறார், உன் தேவனை சந்திக்கும்படி நீ ஆயத்தப்படு. ப்ரிப்பேர் டு மீட் யுவர் காட். தேவனை சந்திக்கும்படியாக நீ ஆயத்தப்படு. தேவனுக்காக வாழுங்கள், தேவனுக்காக வாழுங்கள். இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த உலகத்திலே பரிசுத்தமாய் வாழ்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் அவருடைய ராஜ்யத்திலே பங்கடைவார்கள். அவருடைய பெயர்கள் ஜீவ புஸ்தகத்திலே உண்டு. ஹல்லேலூயா. எப்போது அன்றல்ல, எந்த வயதில் இருக்கலாம், மரணம் எந்த நேரத்திலும் வரலாம், எந்த வயதிலும் வரலாம். ஆனால் எப்படி நாம் அந்த மரணத்தை நாம் சந்திக்கிறோம், அதுதான் மிகவும் முக்கியம். கிறிஸ்துவோடு, கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு சந்திக்கிறதான அந்த வாழ்க்கை, அது நித்தியமான வாழ்க்கை. அங்கே எல்லாரும் செல்ல வேண்டும். ஹல்லேலூயா. இயேசு சொன்னார், நான் ஆயத்தம் பண்ணுகிறேன். அப்படி இல்லாதிருந்தால் சொல்லியிருப்பேன், உங்களுக்காக அநேக வாசஸ்தலங்கள், அநேக வாசஸ்தலங்கள். இந்த உலகத்தில் நான் வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு எப்படி ஆண்டவருக்காக நான் உழைக்கிறோமோ அந்த லெவலில் பரலோகத்தில் நமக்காக ஆண்டவர் வாசஸ்தலங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். பரலோகம் அது ஒரு பிளேஸ். ஹல்லேலூயா. ஹெவன் இஸ் a பிளேஸ். நாம் எல்லாரும் அங்கு போக வேண்டும், எல்லாரும் அங்கு வாழ வேண்டும். உலகத்திலே பிரிவு வருகிறது, அங்கே பிரிவு கிடையாது. ஹல்லேலூயா. அது நித்தியமான வாழ்க்கை, சந்தோஷமான வாழ்க்கை, மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை, யுக யுகமான வாழ்க்கை. ஆண்டவர் இந்த வாழ்க்கையை இங்கே இருக்கிறதான எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் தருவாராக.
அந்த நம்பிக்கையை இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் பெற்றுக்கொள்வார்களாக என்கிற ஜெபத்தோடு கூட நான் முடிக்கிறேன். ஆமென். Praise God. கூப்பிடு. இப்போ all the family members, please come forward. Hallelujah. Hallelujah. All the members of the house. இவ்வளோ நேரம் நான் நம்பிக்கையை குறித்து நான் பேசி கொண்டிருந்தேன், நிஜ வாழ்க்கையை குறித்து நான் பேசி கொண்டிருந்தேன். அதே நேரத்தில் சரீரத்தில் உள்ளதான இழப்பு, அது உண்மையாகவே இழப்பு. அந்த வேதனை குடும்பத்தில் உண்டு, நமக்கு எல்லாருக்கும் உண்டு. கர்த்தர் இந்த நேரத்தில் அருமையான அந்த குடும்பத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாராக. லதாவுடைய மாமியார், நான் கேட்டேன் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். அவள் போனதிலிருந்து வீட்டில் சாப்பாடு ஒன்றும் சரியில்லை, பையன் சாப்பிட்றதே இல்லைன்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா விதவிதமாக சமைச்சு கொடுப்பா. ஆண்டவர் கிருபைகளை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுப்பாராக. ஆமென். பிரைஸ் காட். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம். பிரைஸ் காட். தேங்க்யூ ஜீசஸ். எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம். எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமா? எல்லாரும் எழுந்து நின்று. லெட்ஸ் ஆல் ஸ்டாண்ட். Glory to Jesus. இவர்களுக்காக நான் ஜெபம் பண்ணுவோம். கர்த்தர் அருமையான லதாவினுடைய இழப்பினாலே, இழப்பு நிமித்தம் துக்கத்தோடு வேதனையோடு இருக்கிற இவர்கள் மேல் கர்த்தருடைய கரம் இறங்கும்படியாக தம்முடைய வசனத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவியானவராலும் ஆண்டவர் இவர்களை தேற்றும்படியாக, நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன் என்று சொன்னீரே, நன்றியோடுமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. உம்முடைய பிள்ளைகளோடு உம்முடைய சமூகம், உம்முடைய பிரசன்னம் இருக்க வேண்டும். நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம். எந்தெந்த பாதிப்புகள் உம்முடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே அந்த இழப்பு நிமித்தம் இருக்கிறதோ அந்த இடங்களிலெல்லாம் ஆண்டவரே நீர் ஒரு தகப்பனாக, ஒரு தாயாக உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இருந்து ஆண்டவரே நீர் உடைய பிள்ளைகளை நடத்த வேண்டும். நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எல்லா குறைவுகளையும் நிவர்த்தியாக்குகிறதான எங்கள் கர்த்தர் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. மனுஷனுடைய வார்த்தைகள் ஆண்டவரே ஆறுதல் படுத்த முடியாது கர்த்தாவே. ஆனால் நீர் ஆறுதலின் கர்த்தர் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம். உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த ஆறுதலை ஆண்டவரே நீர் கட்டளையிட்டு ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறதான அந்த நம்பிக்கை நிமித்தம் ஆண்டவரே அப்பா ஆறுதல் படுத்தி கொண்டு தற்காலிகமான இந்த பிரிவிலே உமக்காக வாழ நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நாங்கள் உம்மோடு நித்தியமாக வாழப்போகிறோம் என்பதை நினைத்து ஆண்டவரே ஆறுதலோடு உம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ போதுமான எல்லா கிருபைகளையும் சமாதானத்தையும் நீர் கட்டளையிட வேண்டும். நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மகள் விட்டு சென்ற அந்த வெற்றிடத்தை நீர் நிரப்ப வேண்டும் ஆண்டவரே. நீர் நிரப்ப வேண்டும் ஆண்டவரே. நீர் நிரப்ப வேண்டும் ஆண்டவரே. உடைய பிள்ளைகளோடு கூட நீர் இருக்க வேண்டும். ஆசீர்வதியும். உடைய பிரசன்னம் தொடர்ந்து உடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருப்பதாக ஆண்டவரே. இந்த நேரத்தில் இங்கே இருக்கிற எல்லா உடைய மக்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம், குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த மாலை நேரத்தில் இந்த ஜெப கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறதான ஒவ்வொருடைய கரத்திலே கொடுக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக, ஒவ்வொருவரையும் பலமடைய செய்வீராக ஆண்டவரே. கர்த்தாவே நன்றியோடுமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஒவ்வொருவருக்கும்
இந்த மேலான நம்பிக்கையை நீர் கொடுத்து ஆண்டவரே, இந்த உலகத்திலே நாங்கள் மரித்தாலும் கிறிஸ்துவோடு வாழுவோம் என்கிற அந்த நம்பிக்கையோடு எல்லா மக்களும் வாழ்ந்து உம்மை மகிமைப்படுத்த உதவி செய்யும். அநேக குடும்பத்தில் உள்ள மக்கள், இங்க இருக்கிற மக்கள் வேதனையோடு கண்ணீரோடு துக்கங்களோடு காணப்படுவார்கள் என்றால் கர்த்தருடைய கரம் உம்முடைய பிள்ளைகள் மேல் அமரட்டும். உம்முடைய சமாதானத்தின் ஆண்டவரே கரம் உம்முடைய பிள்ளைகளோடு இருக்க வேண்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, எல்லா நன்மைகளால் நிறையும் ஆசீர்வதியும். தொடர்ந்து தேவ சமூகம் உம்முடைய பிள்ளைகளோடு தங்கி இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. விசேஷமாக டேனியலுக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே, அவருடைய குழந்தைக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பிள்ளைகளோடு உம்முடைய கரம் விசேஷமாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய சமூகம் விசேஷமாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வழிநடத்தும் ஆசீர்வதியும். இந்த நேரத்தில் உம்மை மகிமைப்படுத்த நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த ஸ்லாக்கியத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து உம்முடைய பிரசன்னம் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரோடும் கூட இருக்கட்டும். இந்த இடத்தை விட்டு செல்லும் போதும் உம்முடைய பிரசன்னம் முன் செல்வதாக. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். இப்பொழுது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதா தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியம் இப்போதும் எப்போதும் சதா காலங்களிலும் நம்ம நீரோடும் என்றென்றும் விசேஷமாக துக்கத்தோடு இருக்கிறதான இந்த அருமையான குடும்பத்தோடு கடைசி பரியந்தம் கூட இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். பிரைஸ் காட். On behalf of the family of Dr. Grace Latha Daniel, I really thank everyone who have gathered here. Thank you so much for coming all the way. And I thank the pastors over here. Thank you, pastors, for your presence. Thank you for being here and leading us and comforting us through the word of God and for the message that you've delivered. And I thank the music team, Jesus Loves Evangelical Church team, for the beautiful worship that you led to imbibe the presence of God. Thank you so much. And everybody who worked behind the scenes, thank you so much for being here. And those who have been working throughout day and night for this particular event to be conducted today. And not just that, the audience that you've gathered here, all of you, thank you so much, the church members, neighbors, relatives from far off, and well-wishers. Thank you so much for coming all the way and comforting us with your love that cannot be forgotten. And as I conclude this particular evening, I conclude with just two things, that the takeaways that you must have got from this particular event. It's not just that we come here, we finish this, we had this, we celebrated her life and we went back. It's not just that. I took away this key from pastor's message, that spreading the word gospel, that's what my chitta did till the last. I remember that when she was in the ward, the sweeper, the auntie, she was coming. Even to her, she was so confidently telling you, accept the Lord. Till the end, she was so confident that she was telling you, the Lord is the true God. She spread the gospel. To her, she sowed the seed. Maybe someday it will grow into a beautiful tree. We don't know when, but she sowed the seed as much as possible. And she gave a confidence that, she gave a word that next year you come home. We will have Christmas celebrations. You come, we'll all celebrate it together and all. So, but that's the thing that we take away, spreading the gospel. So no matter who it is, what it is, you just share the word of God. So that's the key takeaway that I would like to tell you all also today through this event. Take away this event with this particular message to spread the God's word. That is something which I think Pastor also showed to us, and being prepared for the coming of the Lord. So these two things that we are going to take away from Dr. Grace Latha Daniel's life as well as today's event. And thank you so much for coming once again. And as we conclude this evening, the dinner will be served.
So you all can please help yourselves. And meanwhile, the families, we have a small recording of our own families giving testimonies of Chitta. So please do watch that, okay, while you are also having your dinner and the food is being prepared. I would like to call Pastor Johnson to pray for the food and bless the food. So we have Pastor Johnson with us who will pray for the food. பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே, இந்த ஆஸ்வதிக்கப்பட்டதான இந்த வேளையிலே உங்கள் சமூகத்திலே நாங்கள் சிரம் தாழ்த்தி உம்மை பணிந்து கொள்கிறோம். எங்கள் ஜீவன் உமக்குள் பரிபூரணப்பட்டிருக்கிறது. நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாது இருப்பதும் உங்கள் சுத்த கிருபை. பிதாவே, நீர் உம்முடைய சொந்த குமாரனை எங்களுக்காய் தந்து நித்திய ஜீவனை அவர் மூலம் எங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். எங்கள் அன்பு தங்கச்சி லதாமா, உம்முடைய நித்திய வாழ்விலே நீர் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அன்பு தங்கச்சி எங்களுக்கு முன்பாக ஆயத்தப்பட்டு ஒரு நாள் எங்களுடைய மாணவனாக இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது அந்த மகிமுள்ள பிரசன்னத்திலே நீர் வரும்போது எங்களுக்கு முன்பாக எழுந்திருப்பாங்கப்பா. எங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை உண்டு. நாங்களும் அந்த இடத்தை காண வாஞ்சியாக இருக்கிறோம். தங்கச்சியை எங்களால் ஒரு பெரிய இழப்பாக இருந்தாலும் அது உம்முடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறது. அதுக்கு ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து தங்கச்சி இழந்த அன்பு பிரதர் டேனி குடும்பத்துக்காக நாங்கள் ஆறுதல் படுத்துகிறோம். இந்த வார்த்தையினாலே ஒரு ஆறுதல் படுத்துங்கள் என்று சொல்லி 1 தெசலோனிக்கேயர் 4ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் சொல்கிறபடியே இவர்களை நாங்கள் ஆறுதல் படுத்துகிறோம். எங்களை நாங்கள் ஆறுதல் படுத்துகிறோம். தொடர்ந்து தகப்பன் குடும்பத்தாரையும் கணவன் குடும்பத்தாரையும் சபையின் குடும்பத்தாரையும் வந்த அனைத்து உறவினர்களையும் தேவ ஊழியர்கள் கர்த்தர் அபரிவிதமாக ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். ஆறுதல் படுத்தும். என் தேவன் உங்களுடைய முகத்தின் கண்ணீரை துடைப்பார் என்று சொல்லப்பட்டவனமாய் எல்லாருடைய முகத்தின் கண்ணீரை துடைத்து ஆறுதல் படுத்துங்க. உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். ஒரு நாள் அந்த துக்கத்தோடு இல்லை, நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு உங்கள் சமூகத்தில் பிரவேசிக்க போகிறோம். அந்த நாளை நாங்களும் காத்திருக்கிறோம். எங்களுக்காக நீர் வைத்திருக்கிற கிருபைகளுக்காக நன்றி. தொடர்ந்து மகளை இருந்த தகப்பனார் குடும்பத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாரையும் ஆஸ்வதியும் ஆறுதல் படுத்தும். இதுவரை நீ செய்த சகல கிருபைகளுக்காக நன்றி. இந்த காரியத்தை நடத்தி கொடுத்துக்காக நன்றி. நல்ல செய்தியை கேட்க செய்தீர், அதுக்காக நன்றி. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.